غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفير يا رفيع يا معيز يا مذير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيل يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفير يا رفيع يا معيز يا مذير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا
يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفير يا رفيع يا معيز يا مذير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا
بديع يا نقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفير يا رفيع يا معيز يا مذير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا متقيم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا نقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا
بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا متقيم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Dan bersyukur kita hak hadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini sekali lagi pada hari Sabtu. Alright, hari ini hari Sabtu dapat kita bersama uh, dalam segmen ataupun dalam ilmu wang dunia akhirat bersama dengan Abang Abu. Dan hari ini kita memang ada topik yang menarik dalam segmen ilmu nanti 9.30. Jadi saya nak kita mulakan hari kita dengan beristighfar banyak-banyak. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah-mudahan kita banyakkan beristighfar setiap pagi kita bangun, kita beristighfar banyak-banyak kerana dia mempunyai sesuatu yang luar biasa, insya-Allah. Okey, dan saya sangat yakin benda tu pastinya akan bawa kebaikan kepada kita. Dan teruskan juga kita senyum. Kita pagi-pagi ni senyum, kita rasa macam seronok sangat, kita rasa macam bestnya, bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana diberikan sekali lagi peluang untuk kita bangun pagi, menghirup udara, dapat menikmati keindahan alam yang Allah ciptakan ini dengan penuh kesyukuran. Setiap benda yang kita nampak ni kita kena ingat balik pada Allah. So itu sebabnya kita diberikan nyawa sekali lagi untuk kita bertaubat, kita minta Allah untuk kita sentiasa mengingati Allah. Mudah-mudahan inilah sebenarnya tujuan kita hidup kat dunia. Jadi kita perlu lebih mengingati itu daripada kita. So ingat benda-benda yang mungkin menjadikan kita stres dan sebagainya. Right? Pastinya bila kita ingat Allah, pasti kita tidak akan stres kerana Allah ni Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Kan, apapun kesilapan yang kita lakukan ni boleh kita kerana Allah ni Maha Pengampun. Jadi marilah kita hari ni jadikan diri kita hari semangat. Hari Sabtu ni mungkin hari Sabtu hari yang dia banyak. Ada orang hari Sabtu adalah hari yang paling busy, paling busy untuk dia. Ada orang hari Sabtu ni adalah hari yang paling santai untuk dia sebab dia boleh relax, sebab mungkin tak ada kerja, dia tak perlu buat kerja walaupun work from home. Tapi hari Sabtu dia cakap tak ada kerja, jadi dia ada banyak masa. Ada pula hari Sabtu adalah hari yang penuh dengan aktiviti untuk diri mereka, right? Jadi sama-sama kita terus share kepada member-member kita, tekan ajak dia orang datang untuk kita dengar pagi ni. Topik yang menarik kejap lagi kita akan adakan juga. Jadi kita nak tengok juga siapa yang sudah ada dekat sini. Hari ni kita ada kita ada Kak Ida kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA dan sahabat-sahabat. Alright, tu dia Kak Kak Ida. Latif Manap. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Nampak? Ini yang aku nak kan. Bila kita ni pagi-pagi ni kita macam nak bagi semangat kat orang ni, kita kena buat benda yang dia suka tau. Macam aku ni, benda yang paling suka macam ni. Kak Asna tulis ni kan. Assalamualaikum yang handsome, manis dan lagi macu. Jadi kita bagi tepukan kepada akak kerana menggunakan perkataan-perkataan tu. Tak dengar pula suara dia. Kan. Dia tak dengar pula. Sekali lagi tekan. Alright, dia bagi tepukan dan kita dekat Zurin kita Waalaikumsalam. Dia cakap simple saja, Waalaikumsalam. Alright. Okey, hari ni hari Sabtu, apakah perancangan anda pada hari ni? Apa plan yang awak nak buat? Dan kalau ikut Abang Abu, plan saya memang penuh hari ni jadual saya. Selepas saja program ni ada satu program berniaga untuk akhirat bersama dengan satu grup talaki kita. Kita ada program tu tu program berniaga untuk akhirat. Dia adalah program coaching untuk lebih kurang 6 bulan untuk kita nak coaching. Lepas tu kita ada sesi tengah hari bersama dengan satu syarikat daripada Malaysia yang juga kita ada satu program. Lepas tu kita akan berehat dan sehinggalah malam nanti kita ada program Pukat Kaya. Minggu yang kedua kita dalam program
pukat kaya tu. So dia belah malam. Jadi hari ni penuh dengan jadual yang best. Besok juga sama, insyaAllah. Saya memang sukalah dengan apa yang berlaku dalam kehidupan saya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana bila kita bersedia, bila kita meletakkan benda-benda yang positif, insya-Allah, right? Insya-Allah pastinya benda tu adalah benda yang positif. Mungkin pada waktu benda tu berlaku seolah-olah kita macam nampak macam negatif, macam tak betul apa jadi kan. Tapi sebenarnya itulah yang terbaik kerana selepas benda tu awak akan mula melihat sesuatu yang luar biasa. Itu biasa terjadi bagi orang-orang yang faham benda ni, insya-Allah. Jadi saya nak adik-beradik kita kat sini sentiasa dalam keadaan macam tu. Sentiasa kita meletakkan bersangkaan baik terhadap apa pun berlaku, sebab itulah juga yang Allah bagi tahu bersangka baik dengan segala benda yang berlaku pada diri kita, di sekeliling kita. Semua ni pasti ada hikmah untuk kita either memperbaiki diri kita, untuk bersyukur, untuk menjadikan kita lebih, kata orang tu, bersedia untuk menjadikan kita lebih mantap, alright? Dan juga jangan lupa untuk terus share, tekan share tu kepada member-member kita. Sambil tekan share tu buat apa? Kita boleh berselawat, kita boleh beristighfar, kita boleh bertahlil, right? Kita sebut nama Allah, right? Boleh, apa saja kita boleh buat dengan tekan. Sebab kita sambil tekan tu kita dapat jugalah pahala kan. Alright, sebab ini bulan-bulan bulan Zulhijjah, bulan haji ni, kita kena banyak buat amalan-amalan yang sekecil-kecil ni yang boleh membawa kebaikan, kerana Allah merahmati apa kebaikan saja yang kita lakukan pada bulan ni. Of course semua bulan pun kita kena buat, tapi bulan ni kita lebihkan dia, insyaAllah, right? Okay, jadi hari ni kita ada soalan santai juga, dan bagaimana keadaan di sana, di tempat awak, alright? Kita ada perkembangan COVID juga, dia macam, yelah, dia sedikit sebanyak bukan mengganggu, tapi sedikit sebanyak dia memberikan emosi yang berbeza pada setiap orang. Dan baru-baru ni semalam saya rasa salah seorang adik-beradik grup Abang Abu juga positif COVID. Jadi kita doakan mudah-mudahan adik-beradik kita yang atau saudara-saudara kita yang terkena ataupun terpositif COVID ni, mudah-mudahan Allah permudahkan supaya mereka dapat sembuh kembali. So, bila kena COVID ni bukan bermaksud kita terus apa, tak. Dia adalah satu ujian untuk kita melaluinya, dan insya-Allah dengan berkat sabar kita, doa orang-orang, kan juga dengan kata orang, usaha positif kita terhadap Allah, keyakinan kita boleh sembuh balik, insya-Allah. Alright, jadi jangan rasa macam terbeban pula, alamak kenapa aku kena. Ini adalah ujian untuk kita, jadi kita laluinya dengan sabar dan redha dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan pada kita. Mudah-mudahan dengan redha tadi, dengan kesabaran, dengan redha yang kita terima ujian ni, Allah akan gantikan dengan kebaikan. Jadi jangan sekalipun kita macam rasa kesal, rasa menyesal, rasa bersangka buruk pada setiap benda jika kita ditimpa satu-satu ujian, alright? Sentiasa ingat ujian tu adalah untuk kebaikan diri kita juga, alright? Okay, now jadi kita nak tengok juga apa lagi cerita santai kita pada hari ni. Saya ada topik santai yang saya nak bawa supaya kita boleh bercerita sambil-sambil kita ni kan. Kita topik santai pada hari ni, saya nak bawa benda ni. Ni topik santai hari ni. Alright. Topik santai pada hari ni, insya-Allah. Alright, dan di Singapura nampaknya hari Sabtu ni hari yang penuh, kata orang tu, ceria, dan juga hari ni nampaknya keadaan cuaca yang sangat baik lah. Dia taklah macam sejuk. Dia macam, yes, hari Sabtu kan memang hari yang macam dia spicy sikit. Jadi dia macam ada matahari sikit. Mungkin kalau sekarang jogging ni cantik lah berpeluh dia dengan matahari yang sekarang ni. Kita kalau jogging ke walking ke whatever, it's going to be like very nice. Alright, kita dah Bang Rosli bin Satta. Saya baru buat SWP, swab test semalam. Alhamdulillah tiada apa-apa. Amin. Mudah-mudahan semualah adik-adik kita sentiasa dalam keadaan yang best. Jadi kita tak perlu risau dengan swab test ni, jadi perkara biasa, betul? Dan hari ni topik santai kita, negara mana yang awak pernah travel dan apa yang best sangat di sana? Apa benda yang best sangat dekat negara-negara yang travel tu, right? Okay, kita ada Zul Apple. Okay, Zul Apple
Dia kalau free dia mesti join je Zul, Assalamualaikum, selamat pagi AA dan sahabat-sahabat yang online semua. Mohon sedekahkan Al-Fatihah kepada sahabat saya Abang Syukur yang baru saja meninggal dunia pagi ini juga akibat COVID. Semoga dirahmati dan dicucuri, ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Jadi kita tunaikan permintaan adik-beradik kita ni Zul marilah kita sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada sahabat Abang Zul iaitu nama dia Syukur Jadi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alright, mudah-mudahan ditempatkan bersama-sama para salihin. Alright, doakan saya dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Hari ini jam 12 saya akan ambil vaksin dos pertama di USIM. Sekarang sedang masak makan tengah hari untuk ambil. Alright, sambil dengar Talk Santai. Okey, insyaAllah kita doakan juga ke Asna kita. Hari ini akan dipermudahkan lah urusan untuk vaksin. Okey, Singapore yang saya pergi. Singpus, apa tu? Oh, Jurong West, Singapore lah yang saya pergi. Alright, okay. Daripada Singapore Oh, Jurong West, Street 81. Okay, Abang Rosli berada di Jurong West, Street 81. Alhamdulillah. Okay. Tahniah. Saya hari Isnin, tapi saya kena tengok juga macam mana. Sebab besoknya dah raya kan. Mungkin saya nak delay lah. Mungkin saya nak just like call and cancel mungkin 21, 22, 23 ke. So at least kita dapat hari raya sebab bila saya cakap saya nak buat on 19 hari tu saya dah saya tak kira yang ada hari raya, jadi saya pun book lah. So dia cakap okay 19 hari Isnin. Lepas tu orang rumah saya cakap hello, besoknya adalah hari raya lah, yang kau pergi buat sekarang ni kenapa? Nanti kau demam ke apa macam mana kan? Allah mak, betul juga kan. Lepas tu cakap dengan mak mertua saya pula, dia pula bising kan. Dia cakap apa lah kau ni bangang apa, tak lah macam tu maksudnya lah kan, kau kenapa buat hari ni Jadi saya pun tukar lah, kita pergi hari 23 macam tu lah. Alright, terima kasih Abang Abu dan sahabat-sahabat. Okay, terima kasih Abang Zul. Okay, kita ada Nur Syahidah. Assalamualaikum yang alright, kita akan dapat tepukan untuk perkara yang diucapkan tadi. Alright, saya sambil buat tempahan kek dengan live. Alright, thank you for that kind of support. Doakan mudah-mudahan ilmu kita pada hari ini juga akan menjadi satu cahaya dalam memperkembangkan bisnes yang Kak Syahidah buat. Alright. Okay, Alhamdulillah dapat join Abang Abu pagi ni. Amin. Terima kasih kerana dapat bersama dengan Abang Abu hari ini, dan pastikan setiap hari sebab 9 hingga 10 kita buat kelas percuma kelas percuma bisnes. Alright, sebab semua benda yang saya akan bagi dalam 30 minit segmen akhir segmen ilmu tu adalah mengenai bisnes, ilmu wang dunia akhirat. Kita nak cerita benda tu supaya awak boleh praktis terus. Dia ada praktikal tu. Abang Abu tak bagi benda-benda yang macam kita teori-teori. Praktikal. Apa yang saya suruh buat tu buat. InsyaAllah akan dapat some kebaikan daripada benda tu. Alright. Jangan terus duduk diam lah macam ni. Tekanlah love sikit. Tekan like sikit. Tekan share tu. Jangan duduk diam. Alright. Bila dengar Abang Abu ni, aku tak suka kalau orang tu duduk diam je. Aku nak dia aktif sikit. Dia tekan love ke, tekan like ke, lepas tu tekan share, lepas tu komen sikit. Kan kita ada topik santai hari ni. Okay, topik santainya, negara mana yang pernah pergi kan yang best sangat? Ada tak tempat yang kau macam pergi best gila babe, yang kau cakap best lah tempat ni, aku nak datang lagi dan lagi dan lagi. Of course tempat yang kita akan nak pergi lagi-lagi lah Mekah dan Madinah tu, kita jangan cerita. Sebab itu tempat yang memang kita akan suka lah. Kau pergi sana duduk sekali turunnya kau akan suka. Kau nak macam dah niat, aku nak datang lagi kan. Mekah dia ada dia punya speciality, Madinah dia punya ketenangan dia tu memang dahsyat gila, betul. Alright, ni dia. Tempat yang paling best saya travel ialah nilai 3 sebab jalan-jalan tak habis masuk kedai kat sana. Itulah tempat paling best. Alright. Okay. So nampak tak semestinya tempat best tu kat luar negeri. Dia cakap kat nilai je lah. Biar nilai 3 tu lah tempat yang best aku, Abang Abu. Sebab aku macam kat situ pun aku banyak kedai aku belum turun naik. Sebab tu tempat tu paling best. Dia cakap okay, yes. No, saya agree sangat kan. Tak semestinya tempat yang best ni yang kita nak travel kat mana-mana kan. Mungkin ada orang dia suka benda-benda yang just dekat dengan dia. Ada orang tempat yang best dia cakap rumah dia kan. Aku sukalah rumah, pergi luar semua aku tak suka kan. Terpulang. Tapi saya nak tahulah apa yang best kat sana kan. Tempat tu sebab dia belum habis, tak habis-habis masuk kedai kan. So
tu sebab dia cakap best. Okay, luar negara belum ada kesempatan lagi. InsyaAllah kalau ada rezeki nak pergi Paris. Okay, bagus. Mudah-mudahan pergi. Sebab Allah ni nak kita travel, nak pergi tengok kebesaran Allah. Macam mana Allah ciptakan setiap kaum, setiap negara, setiap tempat tu dengan berbeza, pelbagai perbezaan yang kita boleh tengok. Dan kita juga melihat bagaimana Islam di sana tu macam mana dakwah Islam berlaku di tempat-tempat macam tu. Kita nampak kebesaran banyaklah. Saya alhamdulillah mempunyai kesempatan dan diberi rezeki untuk saya jalan ke banyak negara-negara ni, dan banyak benda yang saya dapat belajar daripada pergi ni. Dan setiap kali saya pergi, saya akan dapat sesuatu yang istimewa, sesuatu yang satu pembaharuan dalam saya punya jiwa saya, dan dia juga memberi saya macam banyak benda yang sebenarnya kita boleh belajar dengan hanya pergi, right? Okay, yang lain takkan Kak Syida, yang lain ni kau tak pernah pergi ke mana-mana? Kau memang tak suka ke? Cubalah share dekat sini. Aku dah kasih kat topik santai. Korang cubalah type sikit, aku pergi negara mana kan, apa sebab dia. Syahidah, aku nak bagi kau tepukan, dan juga aku nak bagi kau DJ Hon sebab kau layan kan. Kau terus bagi benda tu. Yang lain-lain ni kenapa? Awak memang tak pernah pergi ke? Atau kau macam memang malas, kau tanya apalah Abang Abu, aku memang tak nak jawab lah. Aku nak duduk dengar kau je macam tu. Okey, pembetulan mak mertua saya kat Singapura. Bila cuti saya suka pergi sana. Okey. Mak mertua Abang Rosli ni kat Singapura kat mana? Jurong West ni Alright. Okey. InsyaAllah nanti kalau macam tak COVID ni, mungkin raya dah datang sini Tapi sebab COVID, orang Malaysia tak boleh pergi Singapura, orang Singapura tak boleh pergi Malaysia. Jadi kita, macam saya pun ada adik-beradik dekat Malaysia kan. Kat Johor tu ada adik-beradik. Kalau dulu masa time raya memang kita akan pergi sana. Nak raya korban. Raya korban ni kita akan pergi sana buat korban sendiri. Tapi tahun ni memang kita, tahun lepas pun tak dapat buat korban. Maksudnya tak dapat sembelih lah kan. Tahun ni pun tak dapat sembelih. Jadi dia lain sikit lah lain sikit. Alright, okay. Alright, insyaAllah. Jadi Abang Rosli ni dia suka pergi Singapura sebab dia cakap dia ada mak mertua dia. Bagus betul lah dia ni jadi anak menantu yang bagus lah baguslah. Alright, kita ada Syamir, salam AA dan juga salam AB semua. Alright, salam Syamir Tapi korang bila bagi salam, boleh tak korang add something supaya korang dapat tepukan. Kau jangan salam AA macam tu. Cuba tambah benda-benda yang aku suka. Kan, benda-benda aku suka. Kau tengok contoh-contohnya aku dah bagi kat atas kan. Contohnya apa dia orang cakap. Itu kena letak kat situ. Faham tak? Barulah macam best. Ini kau apa benda lah kau tak gunakan benda tu. Kan tak dapat. Nampak? Ni satu contoh yang baik. Satu contoh teladan. Bila kau nak sebut Assalamualaikum kena tambah dengan ayat belakang. Nampak? Barulah kau dapat tepukan-tepukan ke apa ni semua. Kau cakap kan rugi kan? Betul? Alright. Pergi Australia, masa tu masih kerja, bukanlah bercuti. Okey, apa yang best sangat Kak Ida kat Australia tu? Boleh tak cerita? Aku nak tahu apa yang best sangat. Apa yang best sangat korang pergi sana macam rasa macam best? Apa benda dia? Kan? Dan jangan lupa 9.30 kita ada satu topik yang best tau. Dia mengenai macam mana nak kita Profit tu macam mana? Macam mana kita nak menambahkan profit? Itu yang kita nak ceritakan sebentar lagi dalam kita punya segmen Ilmu 9.30. Macam mana kita nak meningkatkan profit dalam perniagaan kita, bisnes yang kita buat? Apa patut kita buat? Itu kita akan datang 9.30. Jadi saya nak awak share, awak tag kawan-kawan awak supaya bersedia 9.30 kita belajar something yang interesting. Alright? Okay, tapi untuk sekarang kita lebih nak positifkan diri kita. Kita nak macam sentiasa bersemangat, sentiasa rasa macam bersyukur. Kita ada rakan-rakan kat sini yang positif gila. Alhamdulillah. Kita nak kembangkan benda ni, alright? Kita nak kembangkan benda ni supaya kita semua sama-sama dapat dapat vibratekan aura yang positif kepada rakan-rakan kita, orang di sebelah, orang family kita semua, alright? Okay, now so kita nak pergi. Jadi AA adik saya kerja Singapura, Jurong West juga. Wah, so, nampak tak? Inilah aku cakap, Singapura dengan Malaysia ni kau tak boleh nak pisah, babe. Kau tak boleh nak pisah sebab ada je hubungan-hubungan di antara Singapura dan Malaysia kan. Ramai saudara-saudara kita di Singapura dan ramai saudara-saudara orang Singapura dekat Malaysia. Jadi kita memang tak boleh lah. Kita ni adik-beradik yang luar biasa lah. Jadi nampak tak? Syahidah pun ada, Abang Rosli tadi ada. Okay, salam AA. Baru betul Syamir. Inilah cara dia, nampak?
kau automatic dapat tepukan, kau dapat bicycle horn, kau dapat DJ lagi, betul tak? Alright, salam AA handsome. Yang Syarukan macam AA. Itulah, itu yang aku nak dengar. Itu tambah lagi sikit, aku nak bagi kau something yang sebab kau bagi something yang luar biasa juga. Alright. Okay, kita dekat Ashura. Kita luar negara pernah pergi Indonesia, Thailand dan Singapura. Paling best kat Singapura AA. Sebab masa tu pergi cari pengalaman kerja kat kedai makan. Singapura nampak ramai orang ni bila datang Singapura dia akan suka Singapura. Sebab apa Singapura ni dia satu negara yang memang kau jatuh cinta lah. Kau datang sini kau nampak semua macam bersih, macam everything macam clean kan. Memang you ada, then you akan alih-alih ada disiplin sendiri tau. Dah akan terbentuk disiplin. Aku sebab dah rasa, sebab kita pergi Malaysia je kita cari lain, masuk Singapura berdisiplin balik babe. Itu memang satu aurah di Singapura lah saya rasa. Jadi memang satu negara yang antara lah negara-negara yang orang paling suka adalah negara Singapura, melainkan dia punya kos dia tinggi yang buat kadang-kadang orang macam rasa mahal gila lah, tapi dia orang puas hati lah. Walaupun mahal dia orang puas hati datang Singapura. So okay, Kak Shura di Thailand, Indonesia, Singapura, dan Singapura dia cakap best sebab dia pergi sebab dia nak dapat rasa kerja. Okay, apa ni Kak Ida? Tak, Allah yang hebat, kita tak ada apa. Alright, Australia ada Disneyland alright. Dekat mana tu Disneyland dia kat mana? Australia ni besar tau. Abang Abu pergi Melbourne, dan Melbourne tu memang saya suka sangat. Saya pergi Perth dan Melbourne. Melbourne tu memang best sebab masa saya pergi dia sejuk gila, sejuk gila. Dan dekat Melbourne dia ada 4 season dia orang cakap kan. Ada yang masa panas gila, sejuk gila, dia ada winter, dia summer, semua dia ada. Dan lagi Phillip Island tu untuk tengok Phillip Island. Lepas tu kita pergi tengok penguin semua. Best lah. Australia ni something yang interesting. Dekat Melbourne memang Muslim punya population pun besar. Jadi kita tak rasa macam tak dapat makan Muslim tu banyak sangat dekat sana. Alright, kita dekat Selina kita yang bagi selamat semua terlambat sikit hari ni. Tak apa, terima kasih kerana datang. Alright, kita bagi tepukan sebab dia menggunakan perkataan-perkataan yang buat saya macam happy gila. Alright, teruskan share dengan member-member kita. Hari Sabtu kita nak, kalau boleh kita nak bawa ramai lagi untuk dengar, sebab di Sabtu ni hari yang ramai orang yang akan berada di tempat mereka. Tapi di hari Sabtu juga banyak program yang berlaku. Jadi mungkin mereka mempunyai banyak aktiviti-aktiviti, tapi kita ajak saja member-member untuk kita dapat sedikit ilmu wang dunia dan akhirat bersama dengan Abang Abu. Alright, dan topik santai kita sedang kita lalui ni adalah negara mana yang pernah travel dan apa yang best sangat dekat sana. Alright. Okay, tempat yang paling lepas ni boleh tempat yang paling saya nak pergi lepas dah boleh rentas negeri, saya nak pergi Johor sebab nak jumpa kakak saya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah permudahkan sebab niat dia baik nak nak jumpa kakak. Alright, kita ada Dewi Suryati. Okay, dia cakap tu dia, bila dia buat benda tu awak akan dapat 2. Nampak? Tu dia 3 lagi, tu pergi dia bicycle horn lagi. Alright, okay. Alright, pergi Korea yang best kat sana, pergi kampung mana ni? Kampung tradisional diorang di Istana Lama. Istana Lama Okey, ceritalah sikit apa yang kampung tradisional diorang, apa yang macam buat kau macam best sangat. Sambil tu tekan share dan tekan love dan teruskan menyebarkan ilmu ni kepada ramai orang. 9.30 kita akan talk about satu topik yang saya rasa penting dalam keadaan macam ni. Macam mana kita nak menambahkan profit dalam kita punya bisnes? Apa patut kita lakukan? Benda tu lah yang akan share sebentar lagi dalam 9.30 dalam ilmu wang dunia akhirat bersama dengan Abang Abu. Hari ini adalah 17 hari bulan Julai bersamaan Sabtu hari ini Sabtu, dan kita ada berapa hari lagi untuk menyambut hari raya haji, hari raya korban. Alright, tapi tak seperti tahun-tahun yang sebelum ni. Hari raya kita ni macam tak rasa pula raya, padahal tinggal ada 2-3 hari je, tapi kita tak rasa that kata orang tu kehangatan hari raya. Biasanya time-time macam ni orang dah balik kampung, ada buat persiapan untuk korban, banyak benda yang kita lakukan. Tapi itulah ini juga adalah mungkin satu nikmat yang Allah bagi pada kita, dan juga untuk kita lebih menghargai lepas ni apa-apa yang kita dapat. Alright. Okay, so thank you Lina yang share benda tu. Kita dekat Zurin. Kak Zurin pula nak cerita. Dia cakap semualah, saya dah pergi umrah 2013 best, 2018 nak bawa pergi Australia sejuk, we were in Perth. Alright, 2007 pergi England masa daughter graduate, was there for a week, tapi pergi seorang-seorang tak best. 2019 pergi saya makan sup tulang merah. Dekat mana kau makan Kak ni?
Sup tulang merah kau makan kat mana? Sebab aku kalau orang adik-beradik datang ke Singapura ni memang kita akan salah satu tempat ataupun satu benda favorite activity adalah sup tulang merah. Biasanya dekat Beach Road tu, saya selalu kalau saya ni macam kalau si Azizan kan, Dr. Azizan tu datang ataupun siapa-siapa Jerry kan, di antara beberapa benda yang kita pernah makan adalah dekat Lau Pasat, lepas tu dekat apa ni, dekat dekat Din biasa dekat dengan Jalan Sultan tu. Masa tu Afdin Syauqi pun dah datang. Suat Bambu bawa dia orang makan dekat tempat ni lah, tempat ni satu favourite lah. Tak kisahlah siapa datang, dia kena makan sup tulang merah. Kenapa merah? Dia merah gila. Dia memang merah. Macam merah gila lah. Kau makan nanti tangan semua merah. Kan? So itu satu aktiviti lah kalau orang kat datang Singapura ni, dia kena rasa benda tu. Sebab benda tu mungkin tak dapat di tempat-tempat lain kan. Itulah satu keistimewaan kat Singapura. Makan pun bagus juga. Saya ni kalau Singapura ni salah satu benda yang saya suka juga makan selepas Penang kan. Penang masih tetap nombor satu untuk saya dalam bila makan, sebab saya ni peminat nasi, kari, kandar semua tu. Right? Okay, siapa lagi yang nak share mana negara yang kau pergi dan kau rasa macam best gila negara tu? Ada lagi tak? Saya Alhamdulillah, saya dah banyak pergi negara-negara, macam-macam negara saya pergi. Dan setiap negara unik dalam situasi masing-masing. Bila kita balik baru kita nampak, negara ni unik lah. Negara ni macam best lah kan. Saya ada pergi first dalam hidup saya pergi Indonesia. That's the first one lah. First saya pergi Indonesia, dekat tu masa tu saya dapat award. Bukan award, saya dapat aku buat insurans masa tu. So saya dapat lah macam rookie agent. So dia orang hantar pergi satu resort dekat Bintan Island di Indonesia. That's one of the first. Of course lepas tu India saya pernah pergi banyak kali jugalah, sebab satu ada saudara mara kat sana, dan juga saya juga saya punya marriage tu memang di sana. Sebab saya dibawa ke sana, sebab Alhamdulillah jodoh saya di sana kan. Bukan di sana orang sini, tapi kita buat dekat sana. So itu pengalaman saya kat India. Lepas tu of course Australia saya pergi di Perth dan juga di Melbourne. Perth tu untuk saya jalankan ceramah saya. Di Melbourne sebab adik saya masa tu belajar kat sana, kita orang pergi as family, adik-beradik saya terus pergi. Dan lepas tu of course lah yang memang saya tak boleh lupa adalah pergi umrah dengan whole family tahun sebelum COVID ni, tahun 2019 tu last tu. Itu memang paling istimewa buat saya, sebab semua dalam ahli keluarga saya, termasuk adik-beradik, anak-anak dia orang, semua sekali kita dapat bersama pergi ke umrah. Itu antara tempat yang saya suka. Saya pergi Egypt ni saya pergi Mesir untuk saya buat conduct saya punya program dekat Al-Azhar University. Alhamdulillah saya pergi sana, dah beberapa kali saya pergi. Dan saya juga pergi Mauritius. Mauritius juga saya pernah pergi untuk conduct program dekat sana. Dan saya pergi Denmark, saya pergi Denmark, Norway, saya pergi Norway, of course England, US kita pergi San Francisco, dengan kita pergi Silicon Valley, banyak lagi China, of course China. So ini adalah antara negara-negara yang saya pergi, dan setiap negara yang saya pergi ni kita dapat belajar sesuatu mengenai diri kita, mengenai keadaan, kita dapat idea-idea baru, dan kita juga dapat melihat kebesaran Islam di sana. Saya pergi China, dia punya masjid yang dekat Guangzhou tu masjid besar, dan kita dapat dengar macam mana, kita dapat merasainya. Saya pergi baru-baru di Denmark, dan dia punya masjid, walaupun dia bentuk macam rumah-rumah macam tu, tapi dalam tu kita ada that kind of like ukhuwah. Dia orang banyak orang daripada Turkey dekat sana, and diorang welcome and all those stuff. Dan Australia best yang saya tengok, ada tempat tu masjid kita tak dapat, tapi diorang terus solat tu. Dia masuk time, tak ada azan, tak ada apa. Kita tengok dah waktu, diorang terus on the spot. So banyak benda yang saya belajar bila saya pergi kat sana. Itu yang buat saya macam suka untuk berjalan, dan balik je kita rasa macam fresh, dapat idea baru. Kita kongsikan, alright? Itu antara benda yang saya dapatlah daripada pengalaman saya berjalan ke banyak negeri. Sebab tu kita bawa topik santai, negara mana yang pernah travel dan apa yang sangat best. Okey, jom kita share lagi kepada ramai, sebab kita dah akan mula masuk ke bilik kita untuk hari ni. Kita nak belajar sesuatu yang interesting sangat. Okey, kita akan belajar mengenai profit. Macam mana kita nak membina profit. Jadi saya nak awak tag kawan-kawan awak sekarang. Saya nak awak tag sekarang. Tag berapa kawan-kawan awak sekarang, dan jangan awak rasa macam
like macam takut nak share sebab dia ni tengah ada something, dia nak takut nak share abang Abu punya sebab takut nanti orang lain ingat apa pula. Hello, come on, share. Kalau benda tu bagus, kita ni buat sesuatu kerana Allah. Jangan takut like manusia. Alright, bila kita buat niat kerana Allah, kita buat saja. Kalau tak, jangan buat. Right, tapi saya sebagai seorang penceramah, kata orang, saya naklah benda ni disampaikan kepada ramai orang. Jadi saya memerlukan anda punya support juga dengan share, kan, supaya mereka juga dapat menimba ilmu yang best ni. Alright, okay, kita ada kat sini. Ya, kedai macam mamak tak ingat nama by the roadside. The nephew is working in the restaurant in Singapore. Tak ingat nama apa, famous juga, kesian dia 2 tahun. Oh, kita ada 2 yang kalau famous, kita ada Zamzam Restaurant dan juga kita ada Victory. Dia sama yang baris tu, yang sama. Itu paling, memang roadside lah, itu paling famous lah kat Singapore. Dia famous dengan murtabak, kan. Bukan sup tulang. Sup tulang dia kena pergi tempat lain. Ini murtabak dengan nasi biryani. Alright, you can actually like check dekat Zamzam Restaurant dekat Singapore. Alright, okay, now let's move into kita punya segmen ilmu kita today. So I want to like go into the segmen ilmu. Jadi saya nak anda just relax kejap. Kita akan kembali balik dalam dengan masuk ke bilik lagi satu. Alright, bilik ilmu kita. Tapi saya nak tengok kita punya sharing ni bertambah. Saya nak tengok at least kita ada tambahan dalam kita punya viewers pada hari ini supaya kita dapat ilmu ni. Sebab saya rasa benda ni penting lah, babe. Ramai orang tak faham benda-benda main simple macam ni. Alright, ramai yang belajar, pergi, dia punya nak tulis marketing apa tu semua mantap gila, tapi mereka gagal dalam benda ni, profit. Alright, jadi sebab saya nak korang just share benda ni. Alright, so kita nak masuk sekejap. Saya nak tunggu, awak tunggu sekejap. Saya nak masuk ke bilik untuk saya start program kita pada hari ni. Alright. Tu dia. Alright, saya ambil masa lebih sikit pula hari ni untuk kita masuk bilik sebab aku selalu jalan terus ni, kena jalan belok-belok sikit. Tu yang sampai dia lambat sikit. Tapi apa-apa pun, kita punya topik hari ni profit. Alright, profit. Macam mana kita nak buat profit berterusan dalam bisnes kita? Itu yang kita nak actually like bincangkan pada hari ni. Alright, kita ada jemput juga Kak Zailani Maslan yang ada kat sini. Alhamdulillah, saya sihat walafiat. Mudah-mudahan doakanlah mudah-mudahan Allah akan terus merahmati apa yang kita lakukan ni, usaha-usaha untuk memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan inspirasi kepada orang luar sana untuk kita bangkit balik daripada apa yang sedang berlaku dalam dunia kita pada hari ini, especially orang-orang yang berniaga, mereka dia dalam satu keadaan yang sangat tertekan. Alright, okay, ni dia apa dia? Dia nak share dengan siapa ni? Okay, alright, okay, Nick Ramli, Syakir, alright, Alhamdulillah. Okay, kita nak cerita pasal topik. Kenapa saya buat topik ni? Sebab salah satu benda yang buatkan satu bisnes tu, dia boleh bertahan lama, dia boleh terus bertahan, alright, adalah kerana profit. Apa tu profit? Keuntungan. Betul? Kan? So dalam buat sebuah bisnes, keuntungan ni adalah satu benda yang paling penting, right? Sebab kalau kita nak bisnes kita ni maju, nak berkembang, nak berterusan, maka profit, keuntungan tu perlu. Sebab tu banyak bisnes kalau kita tengok hari ini, mereka sedang rana kerana susah mereka nak consistently mendapatkan profit, keuntungan. In fact, kalau kita tengok startup kan, startup baru, orang-orang yang baru berniaga, keuntungan ni satu benda yang perlu didapatkan dengan cepat. Kalau dia tak ada profit, bisnes tu tak akan berjalan dengan lebih lama. Mungkin dia akan terberhenti, bisnes tu akan terpaksa ditutup. Sebab tu hari ini Abang Abu punya fokus adalah nak memberikan anda, alright, satu kaedah untuk kita mencipta profit. Macam mana kita nak meningkatkan profit kita, itulah yang Abang Abu nak kongsikan dengan anda, alright, pada hari ini. Hari ini saya terlupa juga tanya soalan-soalan hari ini. Sebab saya dah memang tengah fokus pada program-program lepas ni juga. Sebab bukan ni je tau, aku di lepas ni ada program dan stuff like that. Okay. Jadi saya nak menggunakan kaedah profit tu sendiri
Alright, kaedah akronim profit tu sendiri untuk saya nak sampaikan apa yang patut kita lakukan dalam kita meningkatkan ataupun kita mendapatkan keuntungan yang berterusan dan tinggi dalam bisnes kita. Are you ready? Kalau ready, saya nak awak just tekan ready sekarang. Ready. Just tulis, I am ready, I am ready, I am ready. Alright, saya nak tengok semua yang ada kat sini tulis. Come on, tulis. Be participative. Alright, dalam kehidupan ni, orang-orang berjaya adalah orang yang participate. Orang yang participate. Okay, bila dia participate, dia akan dapat banyak kelebihan daripada participation ni. Jadi saya nak awak participate dengan tekan kat situ, I am ready untuk ilmu pada hari ini. I am ready to make profit. I am ready to create profit. Tulis apa-apa saja mengenai profit. Saya nak tengok. Alright, ready. Ready to make profit. Tulis, Lina. Tulis, ready to make profit. Ready to attract profit. Ready to magnetize. You know, like I am ready. Yes, yes, yes. Tapi saya nak profit tu. Tertulis profit. I am ready for profit. Kita kena bagi tu otak kita sebenarnya aku nak benda ni supaya lepas Abang Abu share ni aku nak buat benda-benda ni. And I'm going to like give you practical punya benda, babe. Yang awak boleh buat. Alright? Saya takkan dua orang je, babe, tak semangat lah aku macam ni. Kan? Kau kena bagi aku semangat. Takkan aku je nak bagi kau semangat. Dia kena two way, babe. Two way. Kau kena bagi semangat. Aku pun kena bagi semangat. Jangan melokek dengan nak bagi semangat kat orang. Jangan lokek tau. Jangan lokek sangat nak bagi cakap, best lah. Bagus lah. Itu lokek. Jangan lokek. Lepas tu kalau kau tak suka, aku tak payahlah kau nak letak benda-benda tu. Aku tak heran kau letak apa, kau maki aku ke. Aku tak heran. Jadi itu membazir je kau letak benda-benda. Baik kau je dapatkan pahala dengan letak love ke, share ke, benda-benda macam tu. Boleh Saya ready to make profit. Tu dia Ashura ke Ashura. Ready to make profit. Ini yang saya nak. Kan, be participate. I'm ready to make profit. Best. Lina. Dan kita cakap, Kak Zidah pun dia cakap, okay, I'm ready to make profit. Okay, saya nak benda ni supaya saya rasa semangat nak bagi. Alright. Okay, kita ada Ashura. Dia cakap, I am ready to make profit. Kak Zurin juga, I'm ready to attract profit. Handsome bro, dia cakap, okay, sebab dia gunakan perkataan yang saya tak boleh, like resist. Saya terpaksa bagi tepukan pada akak Rin kita. Salam AA, alright, dia pun menggunakan benda ni. Jadi saya akan bagi dia DJ Horn untuk kita. Alright. Jadi hari ni Abang pun nak cerita mengenai profit. Macam mana kita nak membina profit berterusan dalam bisnes kita. Are you guys ready? And I know all of you are ready. Okay, the first one. Okay, saya nak menggunakan teks ni supaya saya tulis dulu supaya awak faham. So the first one. First is P. Saya nak gunakan akronim. Alright, okay. So, saya nak tulis kat sini untuk yang berterusan. Okay, guys. So, the first is about price. Okay. Kenapa price ni penting dalam kita meletakkan keuntungan, mendapatkan keuntungan ni? Price ni penting. Kenapa price ni penting? Kita kena price our product right. Kita tak boleh price melebihi daripada harga pasaran, dan juga kita tak boleh macam kurang daripada harga pasaran. Alright, because bila kita meletakkan harga yang betul, maka kita boleh mendapat satu profit yang betul. Kalau tak, mungkin kita ada kerugian kat situ. Ramai orang kadang-kadang rugi kerana mereka tak gerti nak letak profit ni berapa. Dia tak gerti. Sebab tu kita nak tekankan pada profit tadi. Alright, so price. Okay, because kadang-kadang kita salah price sebab takut orang tak beli. Ada juga dia turunkan harga, dia letak harga yang sebenarnya merugikan dia. Kan? Sebab dia takut orang tak beli dengan dia, dia turunkan harga sampai dia tak perasan yang sebenarnya harga tadi adalah harga yang merugikan. Sebab tu, apa yang perlu buat untuk kita letakkan harga yang betul? Of course, dalam program-program Abang Abu, coaching Abang Abu ajar the whole technique. Tapi sekarang at least saya bagi something untuk awak fikirkan. Alright? So, do your research of produk yang macam mana yang awak sedang nak buat. Alright? Dan awak cari ataupun buat research dengan harga-harga di luar sana seperti produk awak ni. Kan, apa harga-harga dia? Alright, apa harga-harga yang awak tengok apa yang dia letakkan supaya awak juga tahu harga pasaran di sana. Lepas
Lepas tu awak kena tahu awak punya target group. Ini memang tak boleh lari. Nak letak harga ni kita kena target siapa yang target kita. Oh, adakah target kita ni orang yang macam orang mass, untuk mass ni, ataupun kita ada classification. Ini untuk orang-orang yang berada, dia punya income ni 10,000 ke atas. Saya target 10,000 ke atas, ataupun saya target mass market. Jadi bila kita tahu target market kita, kita boleh price kita punya produk dengan tepat. Alright, kita juga ada Muhammad Amran kat sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, then you kena juga bila letak pricing tadi, you kena tahu apa costing dia, betul? Kan? Sebab costing ni penting. Ini adalah satu benda yang sangat simple, tapi inilah yang saya nampak. So inilah yang saya nampak yang sebenarnya macam orang tak gerti letak harga. Nak orang yang baru tau, orang yang dia tak kira cost tau. Dia letak harga dan alih-alih harga tu lebih rendah daripada kos keseluruhannya. Sebab dia rasa aku beli benda ni RM5, aku jual lah RM6, aku dapat RM1. Tapi dia tak tahu in between tu dia ada banyak kos-kos tersembunyi. Jadi awak bila nak letakkan harga, awak kena mula buat benda ni. Sebab ini jugalah yang menyebabkan ramai orang tak untung dalam perniagaan kita. Bermula dengan pricing, alright? So you need to have the right pricing for the product. Alright, right price for your product. Sangat penting. Jadi fikirkan macam mana kita nak buat benda tu. Satu, kita buat research. Kedua, kita tengok apa cost dan kita letakkan margin yang sesuai dengan kita punya target kita. Lepas tu tengok benda ni sesuai tak, market beli tak. Kalau tak guna letak harga tu tapi tak ada orang beli. Alright, so this is what I want you to actually check. The first one. Alright, okay. Kedua, saya nak tengok yang ni. Untuk kita nak mendapatkan harga, saya nak letak okay, tulis P, nombor 2 will be like R R ni okay, review. Saya nak awak fahamkan benda ni R sekejap saya tulis tu betul. Alright, okay. So nombor 2 adalah bila kita tadi saya cerita pasal price. Second, awak kena buat juga. Sebab apa kadang-kadang kita tak untung ke apa ni semua, disebabkan, saya tolak tepi sikit ni. Dia kacau aku punya topi. Okay, macam tu. Okay. Yang kedua, is all about review. Review apa? Review your marketing plan. Kadang-kadang kita tak dapat ni, kan? Kita tak dapat ni disebabkan kita tak review kita punya marketing plan sesuai tak dengan kita punya result yang kita nak. Kan? Sesuai tak marketing plan ni untuk kita dapatkan the sales? Kan? Sebab marketing plan adalah penting untuk kita dapatkan sales supaya kita dapat keuntungan. Betul tak? So, mungkin kita perlu tukar content ataupun kita kena pantau result yang kita nak. Kita kena mula gunakan medium yang berbeza. Okay, kadang-kadang awak kena juga keluarkan duit sikit untuk dapatkan some ilmu marketing. Alright, keluarkan duit sikit untuk dapatkan ilmu marketing. Tak perlulah awak nak macam teruja dengan apa yang diorang cerita kat sana, aku dapat 10 juta. Ni semua jangan teruja dengan benda-benda tu. Alright, jangan jadikan material ni benda yang menjadikan awak. Kita tak nak dapat berjuta tapi berbohong dalam marketing kita. Kita tulis benda yang tak betul. Ini semua tak akan bawa kita ke akhirat. Tak guna kita buat benda-benda macam tu sebab dia adalah satu benda yang memusnahkan akhirat awak. Dia akan jauhkan akhirat. Kita kena menipu untuk dapatkan kesenangan dunia. Jangan. Alright, jadi bila kita buat, kita tengok konten yang kita gunakan. Alright, sebab kita nak profit untuk dunia dan akhirat. Kita tak nak kita profit kat dunia dan kita fail, kita rugi besar dekat akhirat. Kita tak nak. Sebab tu marketing plan tu awak tengok balik. Alright, adakah marketing plan awak ni genuine? Adakah awak tulis benda yang betul? Adakah awak just like pergi marketing punya seminar yang dia ajar kita menipu? Kita cakap, kalau kita ada seats banyak, kita cakap seat ada 2 je. Itu menipu. Dan kalau kita cakap benda-benda macam ni, kita dah macam niat menipu. Kan, jangan. Alright, buat benda yang betul. Alright, sebab kita nak berjaya dunia akhirat, kita nak ilmu dunia akhirat. Betul tak? So untuk tu saya nak awak check balik awak punya konten. Kalau awak tulis benda-benda yang sebab tu kadang-kadang kita nampak benda tu bawa kita keuntungan. Tak, awak tak ada barakah kat situ. Faham tak? Sebab tu ramai orang dia cuba menipu, dia dapat sale tapi dia tak jumpa duit dia pergi mana. Sebab tak ada barakah. Jadi pastikan kita semak balik konten kita. Kita tengok balik konten-konten kita. So lepas tu gunakan teknik yang berbeza dalam marketing. Kan? So kita kena ubah benda-benda ni sebab ini adalah kritikal dalam kita nak buat profit. Sebab marketing yang betul akan menghasilkan profit yang baik.
Clear tak? So you first tadi price kita dah betul kan. Jadi kedua kita kena work on that apa ni kita punya marketing plan tadi, review balik. Sebab abang pun nak ajar benda yang betul. Saya tak nak ajar kita nak jadi kaya tapi tak guna kita ke akhirat nanti. Alright? Jangan kau duduk dengar saja. Boleh tak share benda ni? Boleh tak komen kat bawah ni? Kan, boleh tak komen cakap yes first price. Okay, aku akan betulkan price aku. Okay, aku akan review marketing aku. Benda yang aku cakap ni boleh ulang balik tak? Just type. Jangan duk dengar lepas tu macam tak ada tulis apa-apa. Sebab bila dengar je awak boleh tidur. Kan, awak boleh tidur. Babe, awak nampak macam tengok sebab sekarang ni kan banyak tempat-tempat ni dia bagi pil apa tau, pil tidur. Tapi pil tidur dia macam ni, kau tidur dengan buka mata kau. Jadi orang ingat kau tengah tengok tapi sebenarnya kau tidur. Alright, jadi tulis. Macam mana kita boleh buat kita tak tidur? Ada aktiviti lain, pergerakan lain, menulis, type. Ini akan menjadikan kita lebih partisipatif. Kita tak nak jadi pelajar yang pasif. Kalau income tu kita nak banyak income pasif, tapi belajar ni jangan pasif. Belajar ni kita kena proaktif. Itu maksud dia. So kedua ni aspek yang penting adalah juga untuk kita review balik marketing plan kita. Kita tengok balik kan benda-benda ni akan memberikan kita satu benda untuk kita betulkan. Ada tak benda-benda yang aku kena betul? Kadang-kadang kita tak faham tau, dengan tukar konten kepada konten yang lebih genuine, awak akan dapat income ataupun awak akan dapat profit yang best. Alright, so benda tu sangat penting. Jadi pastikan awak jangan menipu. Biarlah orang lain menipu untuk apa. Biar, jangan kita nak compare diri kita dengan sesiapa. Kita buat apa yang patut kita buat sebab tujuan kita berniaga juga nak dapat tempat yang tinggi di akhirat sana. Jadi kita jangan menipu. Alright, we just like konten-konten yang betul, konten-konten. Tak apalah kalau copywriting kita ni tak salah sikit. Copywriting tu tak sehebat orang-orang. Jangan takut. Benda-benda ni bukan sebab kita berjaya dan kaya, right? Tak, itu semua bukan sebab sebenar. Right, itu adalah satu usaha kita. Kita tulis semampu yang kita boleh. Itu dah berusaha. Jangan tak tulis langsung ataupun kita tak apply benda-benda yang betul kan. Kita kena belajar untuk apply benda tu, tapi itu bukan sebab orang tu berjaya. Clear tak? Sebab tu kita kena betulkan benda-benda yang sebenarnya buat orang tu berjaya. Jadi tulis tulisan yang betul. Tulisan yang tak menipu. Kita buat copywriting yang betul. Maksudnya tak menipu orang, tak buat orang macam teruja tapi kita tak deliver and all those stuff. Alright? Okay, kat sini aku tengok adik-adik aku ni makin lama makin malas nak tekan love dan tekan live. Please tekan love, tekan like supaya aku pun rasa macam semangat nak bagi lagi. Alright? Nak lagi. Alright? So, lepas ni kita talk about the next one. Saya tulis kat sini. Nombor 3. Alright? Macam mana kita nak buat profit lagi? 3. Benda ni penting O kan? O tu apa? Operating cost lah, babe. Operating cost. Ini ini adalah lagi satu faktor utama dalam kita nak membentuk ataupun mendapatkan profit, iaitu operating cost kita. Apa tu operating cost kita? Kos-kos yang bersangkut paut dengan bisnes kita. Maksudnya, disebabkan operating cost ni lah yang menjadikan sama ada kita dapat less profit atau high profit. Betul? Alright, sebab tu kalau kita tak jaga operating cost kita, mungkin kita boleh menghadapi kerugian. Ini berlaku pada ramai usahawan-usahawan yang baru nak berniaga. Mereka mengalami kerugian walaupun mereka dapat jualan yang bagus. Dia cakap semua saya yang buat ni dah habis. Tapi kenapa saya tak ada duit Abang Ambu lepas saya ni? Sebab awak buat tu, awak tak kira operating cost awak. Awak just kira awak beli benda ni, awak jual benda ni, awak dapat untung. Tapi sebenarnya untung tu bukan untung, itu gross profit. Dia bukan net profit. Jadi kita kena tahu kira-kira macam ni. Mungkin ada yang cakap, alah Abang Ambu ni benda ni aku dah belajar. Ya, memang belajar. Tapi aku nak bagi benda ni supaya kau kira balik. Kan? Sama ada kau betul tak? Kau betul-betul punya operating cost kau tu betul tak? Kan? So, cuba sedaya upaya kita untuk kurangkan operating cost ataupun kita low. Keep our operating cost ni low. Sebab contohnya kita daripada buka kedai besar kita boleh operate daripada room. Tak payahlah ada office yang mewah. Kalau punya bisnes ni lebih boleh buat daripada rumah. Dan hari ni kita dengan teknologi semua orang boleh bekerja daripada rumah. As long kau siapkan kerja aku, ni kau punya KPI. Right, siap dan done. So with that you are actually like kurangkan kos. Okay, dia boleh kurangkan kos. Macam mana lagi? Okay, jangan
Jangan beli benda-benda yang fancy untuk kita punya tugasan. Contohnya, konon-konon nak buat daripada rumah, beli pula meja je 4,000. Lepas tu beli stand-stand ni sampai 12,000, 30,000. Tak payah. Kan? Kau kalau tengok aku buat live ni, kau kata peranjat kat rumah aku. Macam ni je bambu. Macam tu je. Sebab end of the day, like you tak nak incur the operating cost yang akan menjadikan kita punya profit berkurangan. Sebab tu kena jaga. Alright, jangan. Kalau boleh, buatlah semua benda yang simple dan mudah untuk kita menjadikan kos operasi kita ni sentiasa dalam keadaan terkawal. Sebab itulah kita sebenarnya banyak company yang buat profit yang banyak bukan hanya sebab sale dia banyak. Ramai orang tertipu dengan benda tu. Dia ingat sale banyak ada profit banyak. Tak. Alright, sale banyak tak semestinya profit banyak. Tapi kalau kita boleh jaga operating cost kita, terkurangkan, maka kita boleh tunjukkan profit yang lebih baik. Alright, jadi pastikan benda ni adalah benda yang akan jaga dalam punya proses untuk meningkatkan profit kita. Boleh? Alright, okay. Seterusnya apa yang saya nak bagi adalah, saya letak sini, saya tulis F. Alright, nombor 4. Okay, F adalah, yes, ni mungkin awak tak faham, saya akan bagi tahu apa maksudnya. Okay. So dalam kita nak mencari profit ni, ini adalah satu kata orang tu satu teknik. Iaitu kita kena prepare ataupun meletakkan diri kita supaya kita ni fleksibel. Alright. Apa maksud fleksibel? Okey, dalam kita nak menjana keuntungan yang besar, kemungkinan produk ataupun servis kita ni boleh add benda baru. That means kita boleh add something untuk jadikan dia lebih mahal sikit. Kerana apa? Kita tambah value. Maksudnya, your product or services must be flexible in order to add new value. Kan? Jadi, dengan benda ni, awak boleh jual benda lain contohnya. Kan, okey, dengan membeli benda ni, kalau awak dah beli benda ni, saya boleh tambahkan dengan benda lagi satu. Itu maksud saya. Dia kena ada flexibility untuk kita add new value dan kita boleh dapatkan revenue baru yang automatically akan menambahkan kita punya keuntungan kita. Alright, tapi benda tu mestilah yang relevan. Yang very relevant dengan benda yang awak main jual tu. Bukan, okey, awak saya jual produk ni, awak dapat produk yang tak ada kena-mengena dengan benda ni. Itu mungkin orang akan nampak awak cuba mengambil kesempatan. Tapi bila kita nak add value, apa yang dia beli tu, sebenarnya kalau dengan tambah dengan benda yang kita kasih ni, dia jadi lagi cepat. Dia akan dapat lagi keuntungan ke, atau lagi besar sale dia ke, atau dia dapat result yang dengan lebih cepat. Dia dapat save duit banyak. So banyak benda yang sebenarnya kita boleh jadikan dia sebagai satu additional by being flexible untuk kita add value dalam produk kita. Alright, sebab kadang-kadang bila kita dapat add value, the right value, okay, awak punya chances of increasing the profit tinggi. Faham Kalau awak punya you tahu macam mana nak add the right value pada produk awak, you have the chances to increase your profit lagi tinggi. Kena tahu apa yang kita dah jual ni. Kita kena tahu apa yang aku boleh add value kat dia ni supaya aku dapat benda yang lain. So, flexible enough to add value. Benda ni sangat penting untuk kita faham. Alright? Okay. So, seterusnya yang kesilapan yang saya nampak daripada orang dan yang saya rasa tak perlu. Okay, profit untuk nak dapat profit. Okay, kita ada nombor berapa ni Nombor berapa ni? Okay, F nombor 5 lah Nombor 5 I. Okay, yang ni inexpensive. Alright. Promotion. Okay, yang ni saya nak tekankan juga. Kadang-kadang sebab kita teruja dengan company besar, kan, kita teruja dengan company besar ataupun company yang mempunyai budget untuk marketing, untuk untuk dia nak advertise and everything. Jadi pada saya, you need to have find out promotion yang inexpensive. Kita tak nak promotion yang mahal. Okay, kalau kita nak dapat good profit, okay, so you need to do promotion, kan, in order to get leads, nak dapat people, all those stuff, nak dapat client, customers, awak kena buat promotion. However, cuba cari promotion yang inexpensive. Cari idea untuk promotion yang tak perlu mahal. Kadang-kadang kita
terikut dengan company-company yang ada bajet yang besar, kita nak buat. Oh, orang tu pakai, kata orang star, kita pakai selebriti, kita pun nak pakai selebriti. Tapi kita ada duit yang hanya untuk bayar selebriti je. Lepas tu kita dah tak ada nak pakai. Ada berlaku Ada juga yang orang tu dia pakai pergi ambil billboard. Padahal bisnes dia tak perlu billboard. Habis duit semua dekat billboard, lepas tu tak ada result. Kan? Jadi jangan kita mula buat promotion yang melebihi kemampuan kita. Alright? Kan? So, apa cara dia kita boleh connect dengan people? Kita boleh be part of something. Kan? Macam saya sendiri, saya cuba be part of something supaya saya nak jenama saya ada kat situ. Kan? Saya tak perlu nak tak nak buat saya punya own show. Saya tak nak buat lah macam saya punya, because mungkin saya tak ada resources dan tak ada masa untuk saya nak organize besar-besar. Apa saya buat? Okay, saya jadikan diri saya dinampak. Orang-orang yang besar-besar ni dia nampak, dia cakap, Abang Bu boleh tak be part? So saya leverage macam tu. So you can always like be a complement product for somebody else. Kan? Itu satu promosi yang saya buat. Okay lagi. So bagi talk macam ni, kan, free. Kan, dia tak ada perlu apa. Masa awal je, pagi everyday saya buat. Saya bangun pagi, saya siap-siap semua. Okay, 9 sampai 10 saya buat. Okay, saya buat. Sebab apa? Itu adalah promotion untuk saya. Ini adalah inexpensive. Saya tak perlu bayar apa. Saya hanya masa saya saja, right? So, gunakan benda-benda tu. Datang, pergi ke networking session. Kalau ada program-program seminar-seminar networking, attend. Alright, tak payah bayar, attend. Get contact. Kan, sebab benda tu juga akan menambahkan awak punya reach, awak punya exposure kat luar sana. Alright, boleh? Okay, so itu yang kita nak bagi. Dan juga satu lagi cara adalah bagi referral. Kita bagi referral fee supaya kita tak perlu nak macam keluarkan budget untuk advertise, tapi kita bagi, kau kenalkan aku, kau refer aku orang ni, aku bagi kau RM5, RM10 ataupun beberapa persen. So itu adalah satu lagi cara untuk kita meningkatkan profit kita, sebab kita meletakkan duit kita tak kita bazir dengan expensivenya promotion. Alright? Melainkan kita dah ada budget dan sebagainya. Come on, hello, take this chance to tulis kat sini. Saya nak awak tulis. Boleh tak awak tulis semua? Alright, awak tulis semua. Saya tak nak macam awak duduk diam-diam kat sini. Saya nak awak tulis. Saya nak awak tulis. Awak nak belajar, awak kena tulis. Alright, tulis apa yang saya cakap tadi. Alright? Yes. Kan, tulis. Yang lain-lain, tulis. Tulis sikit. Sebab kita ada lagi 1 minit je untuk saya nak habis. 3 minit lagi. Jadi ni Abang Abu bagi macam mana kita nak buat profit. Okay, macam mana profit ni? Macam mana kita nak buat? Halo, kalau benda yang saya bagi ni nampak mudah, nampak macam senang, profit. Tapi kalau kaji satu persatu tu, awak akan dapat dia punya essence dia. Alright, essence dia. So ini akan menjadikan kita boleh profit. Dan kita ada satu lagi yang saya nak bagi, dan benda ni sangat penting. Sebab ini akan menjadikan kita ni, apa yang kita buat tu terus dapat dia punya result. Sebab apa? Kita ada benda ni. Apa tu benda tu? Dia bermula dengan T. So saya tulis the next is 6. Nombor 6. Alright, 6 adalah T. Apa tu T? Ini memang kalau tak ada ni, kalau awak ada ni, memang dia senang gila untuk kita dapat profit yang tinggi. Alright, sebab apa? Target market, babe. Kalau kita tahu kita punya target market, kita punya promotion jadi murah. Sebab apa? Kita tahu exactly siapa. Jadi kita punya whatever kita buat tu, dia tak rugi sebab dia sampai pada target market kita. So bila dia sampai pada target market kita, maka senang dia akan beli daripada kita. Jadi kita tak perlu membazir dengan buat banyak. Kan? So it's about tawakal tu sebelum ni, babe. Ini semua kau buat selepas kau tawakal. Faham tak? Jangan dah buat ni baru nak tawakal. Tawakal tu daripada awal. Alright, nak buat bisnes kita dah bertawakal dah. Alright, itu memang benda yang penting untuk kita dapat kejayaan akhirat. Alright, bertawakal. Tapi maksud D ni adalah kita kena tahu target market kita, sebab dia adalah satu point, aspek yang penting untuk setiap bisnes. Setiap bisnes ni kita kena fokus pada apa target market kita. Right, itu sangat penting, sebab bila kita faham target market kita, maka kita akan ada mempunyai satu keadaan yang lebih, kata orang tu, lebih macam efektif dalam apa yang kita buat. Faham tak? Faham tak benda ni yang saya cuba cakap? Right? Sebab benda ni juga contohnya kita kena find sebelum kita nak jual tu, kita kena tahu siapa. Kan, kita kena tahu kat mana dia orang ada. Jadi kita boleh actually like fokus kat tempat tu.
Kan apa dia orang suka buat supaya kita tahu kita boleh berada dekat situ atau kita punya marketing dekat situ. Apa dia orang punya pendapatan yang kita boleh letakkan satu harga yang berpatutan untuk dia orang. Okay, ini adalah benda yang sangat penting untuk kita buat the right marketing. Kan bila kita tahu kita buat right marketing, maka kita akan dapat the correct sales. Dan bila kita dapat sales, of course kita punya keuntungan tadi. Jadi ini antara benda yang abang-abu nak bagi untuk awak mula fikirkan dan mula buat some proper kind of like plan untuk menggunakan benda ni. Sebab itulah saya bagi benda ni supaya awak macam tahu sekarang atau tengok balik. Adakah benda yang aku buat ni kena dengan apa yang abang-abu share? Alright, ini antaranya. Dia ada banyak lagi, tapi ini dah cukup untuk memberi awak the aspek keseluruhan. Kan aspek yang menyeluruh dalam benda dia awak dah dapat. Clear tak? Okay, so far clear? So kalau clear, saya rasa untuk hari ini saya settle dengan benda ni sebab 10 suku ni saya ada program bisnes berniaga untuk akhirat lagi satu program tu program Zoom lah, insyaAllah. So saya terpaksa ke sana, tapi saya harap apa yang saya kongsikan ni dia memberikan anda sedikit benda yang untuk awak fikirkan balik. Jadi ingat balik profit. Untuk meningkatkan profit, apa awak kena ada? Profit. 3 hari ni saya bagi semuanya senang untuk awak ingat. Betul? Kita talk about brand. So ingat apa tu brand? B-R-A-N-D. Lepas tu semalam kita talk about selling. Untuk nak buat selling, apa dia? S-E-L-L-I-N-G. Dan hari ni untuk kita buat profit, P-R-O-F-I-T. So you dapat akronim yang mudah untuk awak ingat dan pastikan benda ni awak apply, alright? Jadi saya doakan mudah-mudahan, alright, dengan ilmu yang kita kongsikan sama-sama ni, mudah-mudahan Allah rahmati ilmu ni, Allah berkati apa yang kita usahakan. Mudah-mudahan dengan berkat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat. Alright, jadi saya nak mendoakan anda semua terus mendapat hidayah dan taufik daripada Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita lindungi daripada wabak penyakit dan sebarang niat jahat manusia, jin, syaitan, iblis ni terhadap kita. Mudah-mudahan terus diberikan panduan, diberikan iman dan takwa yang tinggi, diberikan kesempurnaan afiah kita. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam keadaan yang bersemangat, ceria dan sentiasa diberi peluang dan ruang oleh Allah SWT untuk kita terus menjadi orang-orang yang bermanfaat selagi kita hidup di dunia ni. Jadi itu sajalah yang saya dapat sampaikan pada hari ini, dan saya juga memohon doa-doa anda ni semua untuk saya sembuh daripada like saya punya batuk ni yang masih ada lagi ni. Walaupun pelbagai benda kita dah buat, dia ada masih. Jadi saya sangat mengharapkan doa-doa anda ni semua untuk saya kembali sihat, insyaAllah. Alright, so itu saja daripada Abang Bu. Okay, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akhiri dengan selawat, insyaAllah. Alright, Assalamualaikum. Best. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta Allah ya Muhammad, anta misbahus suduri, anta Allah